Hello students of BCom Part 2. I am Professor Dr. V.K. Sawant. We are discussing our corporate accounting chapter 3, accounting for liquidation of companies. We are concerned with problem and solution. So we are taking problem solution. It means that we are applying problem solving method in the present lecture. So see another problem on liquidation. The Wipol Company Limited, the name of company is Wipol Company Limited, passed a special resolution for voluntary winding up on 31st March 2020 when its balance sheet stood as under. Balance sheet as on 31st March 2020, there are two important aspects of vertical balance sheet. They are equity and liabilities, and another is assets. Under equity and liabilities, firstly, we are looking shareholders fund. 10,000 6% cumulative preference shares of rupees 100 each fully paid up 10 lakh. It means that all preference shares are fully paid up. On the contrary, some equity shares are partly paid. There are two classes of equity shares, class A or class B. That is, I am stating for your information that is actually not given class A, class B, but I am stating for your understanding purpose. Suppose there are two class of equity shares, but it is noted that equity shareholders have same status, though classes are different. Therefore, we are considering to bring balance between both types of equity shares. Firstly, 50,000 equity shares of rupees 100 each fully paid 50 lakh. 50,000 इक्विटी शेअर्स 100 रुपयाचा एक 50 लाख रुपयाचे सर्व पैसे कंपनीला या इक्विटी शेअरचे जमा झालेत. दूसरा क्लास इक्विटी शेअर्सचा 10,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 100 इज रुपीज 75 पर शेअर कॉल्ड अप अँड पेड अप. 10,000 शेअर्स, एका शेअरची 100 रुपये किंमत, पत्र जमा केले 75 म्हणजे 7,75,000. म्हणजे इथं एक फुल्ली इक्विटी शेअर्स आहेत, एक पार्टली इक्विटी शेअर्स. या दोन्ही शेअर्स मध्ये आपल्याला बॅलन्सिंग आणायचे, म्हणजे दोन्हीची पेडअप व्हॅल्यू सारखी दाखवायची. गरज पडले तर एखाद्या शेअर्सवर कॉल करावा लागेल आणि ते बॅलन्सिंग झाल्यानंतर जे अतिरिक्त पैसे असतील ते दुसऱ्या क्लासला परत करावे लागतील. म्हणजे अशा टाईपचा आपण प्रॉब्लेम मागच्या पिरियडला घेतलेला होता. रिझर्व्ह अँड सरप्लस, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इंटू ब्रॅकेट 42,10,000 that indicates loss. The company has a loss. Wipol Company Limited has a loss. Non-current liabilities. Under it, 7% debentures secured on plant and machinery. Non-current liabilities means liabilities which are not current. ज्या करंट लायबिलिटीज आहेत त्यांना नॉन करंट लायबिलिटीज म्हणणार. यामध्ये 7% डिबेंचर्स आहेत. आपण त्यांना तारण दिले प्लांट अँड मशिनरी आणि डिबेंचर होल्डर्सला रक्कम द्यायचे 10 लाख. करंट लायबिलिटीज यामध्ये अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स 25,20,000. इक्विटी आणि लायबिलिटीची टोटल 60,60,000. Another aspect of balance sheet, that is assets. There are two types of assets, current assets and non-current asset. Number one, non-current asset. Under it, fixed asset. Fixed assets are also classified as tangible asset and intangible assets. In tangible asset, plant and machinery 40 lakh, furniture and fitting 10 lakh, intangible assets nil. Current assets, stock 5 lakh, debtors 15 lakh, cash in hand
50,000. Total of asset side 60 lakh 60,000. This is balance sheet. Then additional portion, additional information. Dividend on preference shares remained unpaid for full 1 year. It is noted. आपण काय लक्षात घेतलं की प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सना 1 वर्षाचा डिव्हिडंड द्यायचा आहे. ज्या वेळेला प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला आपण रक्कम देणार त्यावेळेला 2 बाबी लक्षात घेणार. एक कॅपिटल प्लस 1 वर्षाचा डिव्हिडंड अशी टोटल रक्कम प्रेफरन्स शेअर होल्डर्सला आपण त्यांचा नंबर आल्यानंतर देणार. Unsecured creditors include ₹20,000 of preference share creditors. आता इथं अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स मध्ये 20,000 रुपये प्रेफरन्स शेअर क्रेडिटर्स समाविष्ट झालेले आहेत. इथं अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स म्हणजे करंट लायबिलिटीज मध्ये आपण क्रेडिटर्स लिहिलेत. इथं क्रेडिटर्सचे 2 भाग आपण करणार. टोटल क्रेडिटर्स जी रक्कम आहे त्याला म्हटलं अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. त्यातले 20,000 प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आहेत म्हणजे राहिलेले अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स असतील. Plant and machinery realized ₹36 lakh. Stock ₹10 lakh. Debtors ₹14 lakh. Furniture and fittings realized nothing. फर्निचर आणि फिटिंग पासून लिक्विडेटरला एकही पैसा मिळालेला नाही. त्यामुळे याचं काहीच आपण लक्षात घेणार नाही. The expenses of winding up amounted to ₹1,95,000. The liquidator's remuneration is to be at 4% on realization of assets and at 2% on distribution among unsecured creditors excluding preferential creditors. The winding up was completed on 30th September 2020 when the debentures were repaid. The necessary call was made and received in full from all shareholders. Please draw up the liquidator's account. On the basis of information given in the problem, we are moving our answer. Though we are perfect in theoretical background, but in certain circumstances, we have to required to make change whenever necessary as per the instructions given in the problem. After reading a problem, we got information like a Vipul Company Limited has a loss. विपुल कंपनीला लॉस झालेला आहे. ही कंपनी बंद करण्याचा ठराव निर्णय 31/3/2020 ला झालेला आहे. या तारखेला प्रेफरन्स शेअर होल्डरचा म्हणजे ज्या दिवशी ठराव झाला तिथपर्यंतचा डिव्हिडंड म्हणजे 1 वर्षाचा डिव्हिडंड द्यायचा राहिलेला आहे. डिबेंचर होल्डर्सला आपण प्लांट अँड मशिनरी तारण दिली. म्हणजे प्लांट अँड मशिनरी लिक्विडेटरने विकल्यानंतर त्यातून जी रक्कम येईल त्या रकमेतून आपण डिबेंचर होल्डरची रक्कम परत करणार आहे. यालाच आपण म्हणणार सेक्युर्ड डिबेंचर्स. याची नावं असू शकतात सेक्युर्ड लोन्स किंवा सेक्युर्ड लोन, सेक्युर्ड क्रेडिटर्स आणि इथं सेक्युर्ड डिबेंचर्स. डिबेंचरची रक्कम आपण परत केली 30/9/2020 ला. ठराव झाला 31/3/2020 ला. ज्या तारखेला डिबेंचरची रक्कम दिली त्या तारखेपर्यंत डेट ऑफ लिक्विडेशन ती तारखेतला जो गॅप आहे तो 6 महिन्याचा आहे. म्हणजे डिबेंचर होल्डर्सला 6 महिन्याचं रक्कम देताना व्याज द्यावं लागणार आहे. म्हणजे ज्या वेळेला आपण डिबेंचर होल्डर्सला पेमेंट करणार त्यावेळेला प्रिन्सिपल अमाऊंट प्लस अरियर्स इंटरेस्ट ऑफ 6 months ॲट 7%. आता डिबेंचर होल्डर्सचा नंबर असतो पेमेंटला, पण इतर डिबेंचर होल्डर्सला प्लांट अँड मशिनरी तारण दिली, सेक्युर्ड दिली. त्यामुळं हे आपण असेट रिलायझर म्हणजे प्लांट अँड मशिनरी असेट रिलायझर मध्ये आलेले ती लक्षात रक्कम घेऊन
डिबेंचर होल्डर्सला किती रक्कम द्यायची हे लक्षात घेणार आणि ते तिथंच रिसिप्टला वजा करणार. अजून इथे सांगितलंय की प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स मध्ये इन्क्लूड झालेत 20,000. म्हणजे अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स म्हणजेच बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी बाजूला करंट लायबिलिटीज मध्ये क्रेडिटर्स दिलेत ते अनसेक्युर्ड असतात. त्यामध्ये 20,000 प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आहेत. म्हणजे इथं दोन प्रकारे क्रेडिटर्स आपण लक्षात घेणार, निव्वळ प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आणि राहिलेले अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. इथं लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन देताना असेट रिलायझरीच्या 4% आहे. म्हणजे लिक्विडेटरनी ज्या असेट विकल्या, लिक्विडेटर सेल्स assets of the company gradually, he can wait for particular period for getting more price to the asset. लिक्विडेटरनी टप्प्याटप्प्याने असेट विकल्या तरी चालतील. असेटला चांगली किंमत येण्यासाठी आपण वेटिंग सुद्धा थोडं करू शकतो. लिक्विडेटर जे असेट विकतो त्याला आपण त्यातून जे पैसे मिळतात त्याला म्हणतात असेट रिलायझर. यानंतर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना जी रक्कम दिली त्याच्या 2% लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन द्यायचा आहे. आता इथं यावेळेला आणखी आपण लक्षात घेतो प्रेफरन्शियल क्रेडिटरच्या पण 2% घेतो. पण प्रॉब्लेम मध्ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिलेली आहे की अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला ज्या वेळेला रेम्युनरेशन देणार त्यावेळेला त्यामध्ये प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स लक्षात घेऊ नका. एक्सक्लुडिंग प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स असं म्हटल्यामुळेच आपण हे लक्षात कॅल्क्युलेशनला घेणार नाही, अन्यथा घेतोच. नुसतं अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सच्या 2% तर प्रेफरन्शियल क्रेडिट्स घेतोच आणि अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स घेतो, दोनदा कॅल्क्युलेशन करतो. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सच्या 2% इन्क्लुडिंग प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स असं म्हटलं तरी पण आपण कॅल्क्युलेशन 2 वेळा घेतो. एकदा 2% ऑफ प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आणि 2% ऑफ अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. इथं पण घेतलं असतं पण इथं जरा इंस्ट्रक्शन बदलली, म्हणजे देर इज अ चेंज इन स्टेटिंग इन्फॉर्मेशन, माहिती सांगण्यामध्ये बदल केला की इथं एक्सक्लुडिंग प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स म्हणजे अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना 2% रेम्युनरेशन देणार, हे तर देणारच आपण, पण मात्र इथं 2 वेळा न कॅल्क्युलेट करता एकदाच घेणार, म्हणजे प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स लक्षात घेणार नाही. The necessary call was made and received in full from the shareholders. आता इथं आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये असं म्हटलंय की गरज पडली तर आपण कॉल करणार आहे. कुणावर कॉल करता येईल? जे शेअर्स पार्टली शेअर्स आहेत त्याच्यावर. प्रेफरन्स शेअर्सवर आपल्याला कॉल करता येत नाही. 100 100 मिळालेत. डिबेंचरचे 2 प्रकार आहेत, 2 क्लास आहेत, 2 वर्ग आहेत. एकावर 100 पैकी 100 मिळाले, एकावर 100 पैकी 75 मिळाले. म्हणजे आपल्याला कॉल करायचा असेल तर 75 वर करावा लागेल. किती कॉल करावा लागेल हे आपल्याला वर्किंग नोट केल्यानंतर समजेल. ज्यांनी 100 रुपये दिलेत इक्विटी शेअरचे दुसरा क्लास, त्याला किती पैसे द्यायचे हे सुद्धा वर्किंग नोट्स मध्ये दिसेल. यासाठी आपण 7 ज्या मागच्या पिरियडला घेतल्या तशा 7 वर्किंग नोट्स घेणार आहे आणि 8वी जरा वेगळी असेल, म्हणजे दुसरी असेल त्याची संबंध नाही. पहा सोल्युशन. पहिल्यांदा कंपनीचं नाव, विपुल कंपनी लिमिटेड. लिक्विडेटर्स फायनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, त्यामध्ये रिसिट्स रुपीज, पेमेंट्स रुपीज. रिसिटला पहिल्यांदा कॅश इन हँड. हा कॅश इन हँड कुठं दिलाय किंवा कॅश ॲट बँक कुठं देतात? बॅलन्स शीटला करंट लायबिलिटीज मध्ये देतात. सॉरी, बॅलन्स शीटला असेट बाजूला करंट असेट मध्ये देतात. म्हणजे करंट असेट मध्ये आपण लिहिलं टू कॅश इन हँड, किती? 50,000. एक आपण यातून कन्क्लुजन ड्रॉ केला. वी कॅन ड्रॉ ए कन्क्लुजन फ्रॉम इट. When cash at bank or cash in hand is given in balance sheet under current asset only, in that case it is recorded firstly independently on receipt side in liquidator's final statement of account. This is one side of coin. Second side of coin, if cash in hand is given under current asset in vertical balance sheet
as well as cash in hand is given in asset realized by liquidator. Under that circumstances, it is cash in hand is considered under asset realized only. There is no need to show cash balance separately. This is the main theme. या प्रॉब्लेम मध्ये कॅश इन हँड हा बॅलन्स शीटला आलेला असल्यामुळे तो स्वतंत्रपणे सुरुवातीला लिहिला तो कॅश इन हँड 50,000. जर का बॅलन्स शीटला पण कॅश इन हँड आला आणि असेट रिलायझड मध्ये पण आला तर तो आपण कन्सिडर करणार असेट रिलायझड मध्ये आणि स्वतंत्रपणे लिहिणार नाही. नंतर टू असेट्स रिलायझड. आता लिक्विडेटरनी कोणते असेट विकल्या? प्लांट अँड मशिनरी 36 लाख रुपयाला विकली, स्टॉक 10 लाख आणि डेटरचं कलेक्शन उधारीवर ज्यांना माल विकला होता त्यांच्यापासून 14,000 रुपयाचं कलेक्शन 14 लाख रुपयाचं कलेक्शन झालं. टोटल कलेक्शन झालं 60 लाख. आता प्रॉब्लेम मध्ये अशी एक माहिती आहे की डिबेंचर होल्डर्सला आपण सेक्युर्ड केलं, कारण दिली प्लांट अँड मशिनरी. म्हणजे डिबेंचर होल्डर्सला द्यायचे होते किती? 10 लाख रुपये प्लस 6 महिन्याचं 7% व्याज 35,000 म्हणजे द्यायचे 10,35,000. आपल्याकडे पैसे किती आहेत इथं बघायचं. कशावर आपल्याला पैसे काय तारण दिलं होतं? प्लांट अँड मशिनरी. म्हणजे प्लांट अँड मशिनरी विक्रीपासून किती पैसे आले? 36 लाख. या 36 लाखातून 10,35,000 देता येतात म्हणून म्हटलं लेस सेक्युर्ड डिबेंचर्स ऑन प्लांट अँड मशिनरी. पहिल्यांदा लिहिलं प्रिन्सिपल अमाऊंट म्हणजे 10 लाख ऍड 7% इंटरेस्ट फॉर 6 months 35,000 म्हणजे बाहेर आले 10,35,000 म्हणजे 60 लाखातून 10,35,000 वजा केले म्हणजे आउटरला आले 49,65,000. इथं आता डिबेंचर होल्डर्स परत पेमेंट बाजूला येणार नाहीत, कारण ते ऑटोमॅटिकली सेक्युर्ड क्रेडिटर्स म्हणून ट्रीट झाले आणि इथं ते कन्सिडर झाले आणि त्यांचं टोटल पेमेंट आपण केलं, त्यामुळे इथं काही येणार नाही. पेमेंट बाजूला डिबेंचर होल्डर्स येणार नाहीत. आता पेमेंट बाजू. पहिला आयटम लीगल चार्जेस किंवा लीगल एक्सपेन्सेस नाहीत. नीड. लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन किती टक्के? 4%. कशाच्या? असेट रिलायझडच्या. इथं असेट रिलायझड ग्रॉस फिगर एक असते आणि नेट फिगर एक असते. रेम्युनरेशन कॅल्क्युलेट करताना ग्रॉस फिगर लक्षात घेणार. म्हणजे 4% 60 लाखाच्या बाहेर आले 2,40,000. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स आहेत 25,20,000. त्यातले 20,000 आहेत प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. म्हणजे अनसेक्युर्ड राहिले 25 लाख. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला जी रक्कम दिली त्याच्या 2% एक्सक्लुडिंग प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. म्हणजे ते प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स लक्षात घेणार नाही. म्हणजेच काय की 25 लाखाच्या 2% म्हणजे अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सच्या 2% 50,000. नंतर बाय लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस 1,95,000 प्रॉब्लेम मध्ये दिलेत. बाय प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स 25 लाख. बाय 6% क्युम्युलेटिव्ह प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स. यामध्ये दोन पार्ट, कॅपिटल आणि डिव्हिडंड. असेल तर डिव्हिडंड, नसेल तर नाही. इथं डिव्हिडंड आहे. कॅपिटलची रक्कम द्यायची 10 लाख. याच्यावर डिव्हिडंड द्यायचा आहे एका वर्षाचा 6% 60,000. म्हणजे डिबेंचर होल्डर्सला रक्कम दिली 10,60,000. आता नंबर आला इक्विटी शेअर होल्डर्स. आता इक्विटी शेअर होल्डर्सला नंबर आल्यानंतर इथं दोन प्रकारचे इक्विटी शेअर्स. एक 100 पैकी 100 मिळाले, एक 100 पैकी 75 मिळाले. आता इथं आपल्याला बॅलन्सिंग करण्यासाठी कॉल करावा लागेल. ज्या शेअर्सवर 75 रुपये मिळाले त्याच्यावर कॉल करावा लागेल. किती कॉल करावा लागेल?
तर वर्किंग नोट मध्ये आपण 7 नोट तयार करणार आहे. पहिली नोट करणार आहे टोटल कॅश बॅलन्स अवेलेबल बिफोर मेकिंग ए कॉल. दुसरी नोट करणार आहे टोटल पेड अप कॅपिटल ऑफ इक्विटी शेअर्स ऑफ ऑल इक्विटी शेअर्स. तिसरी नोट करणार आहे डिफिशियन्सी. चौथी नोट आपण घेणार आहे ती म्हणजे टोटल अमाउंट ऑफ ऑल टोटल फेस व्हॅल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेअर्स. पाचवी नोट घेणार आहे पर्सेंटेज ऑफ डिफिशियन्सी टू टोटल फेस व्हॅल्यू. सहावी नोट घेणार आहे की कोणत्या शेअर्सवर किती रुपयाचा कॉल करावा लागेल. 75च्या शेअर्सवर इथं पुढे नोटमध्ये दिसणार आहे 5 रुपयाचा कॉल करावा लागेल. म्हणजे प्रत्येकाचा डिफिशियन्सी 80% येते उत्तरात. पुढे वर्किंग नोटमध्ये आहे. म्हणजे आपल्याला ज्याच्यावर 75 रुपये मिळाले त्याच्यावर 5%चा 5 रुपयाचा म्हणजे 80 रुपये लॉस पाहिजे. यांनी 75 दिले म्हणून अजून लॉस बिअर करण्यासाठी 5 रुपयाचा कॉल करणार हा पहिल्या शेअर्सवर. आणि दुसऱ्या शेअर्सवर 100 पैकी 100 आले त्यातले 80चा लॉस पाहिजे. म्हणजे 80 वजा केल्यानंतर 20 रुपये त्यांना परत करणार. म्हणजे एकावर कॉल 5 रुपयाचा, एकावर 20 रुपयाचा रिफंड. आता पहा जो कॉल केला तो रिसिप्टला लिहिणार. 2 कॉल ॲट ₹5 on 10,000 equity shares on which ₹75 per share were paid. म्हणजे 10,000 गुणिले 5 50,000. आता पेमेंट बाजूला शेवटचा आयटम बाय इक्विटी शेअर होल्डर्स होल्डिंग 50,000 equity shares on which ₹100 per share were paid. आता इथं 20 रुपये परत करणार. याची पण नोट आपण पुढे केलेली आहे 7 नंबरची नोट. 5 रुपये मागवणाऱ्याची 6 नंबरची नोट केलेली आहे की असं लक्षात येतं की 80 रुपये लॉस आहे म्हणजे 20 रुपये परत करणार. किती शेअर्सवर 50,000 म्हणजे परत करणार 10 लाख. आणि मग दोन्ही बाजूंची बेरीज होईल 50 लाख 65,000 50 लाख 65,000. इथं उत्तर संपेल. हा प्रॉब्लेम आणि मागे घेतलेला प्रॉब्लेम सारखाच आहे. नेहमी आपण 3 नोट्स घेतो. या प्रॉब्लेमला या प्रोसिजरसाठी इक्विटी शेअरचं बॅलन्सिंग करण्यासाठी 2 क्लास इक्विटी शेअर्स आहेत. त्यामुळे आपल्याला 7 नोट याच्यावर करावं लागतील 7 नोट्स. आणि 8वी ती दुसरे अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स जे 7 नोट आपल्याला इक्विटी शेअर होल्डरसाठी करावे लागतील. पहा पहिली नोट कॅश अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स. आता आपल्याला इक्विटी शेअर होल्डर्ससाठी पैसे किती द्यायला शिल्लक आहेत हे बघायचे. पहिल्यांदा म्हटलंय टोटल कॅश अवेलेबल बिफोर मेकिंग ए कॉल. कॉल करण्यापूर्वी किती पैसे उपलब्ध आहेत. रिसिप्टला दिसतंय 50,15,000. असं का लिहिलं टोटल कॅश अवेलेबल बिफोर मेकिंग ए कॉल की आपण आता इक्विटी शेअर होल्डर्सला पेमेंटसाठी विचार करतो. म्हणजे कॉल आपल्याला इक्विटी शेअर होल्डर्स पासून करायचं. पण तो कॉल करण्याच्या अगोदर आपल्याला किती पैसे शिल्लक त्यांना आहेत हे आपल्याला शोधायचे. लेस पेमेंट्स अप टू प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स. म्हणजे आता ज्यांचा नंबर आला म्हणजे आता नंबर आला इक्विटी शेअर होल्डर्स. ज्याचा नंबर येतो त्याच्या मागच्या पार्टीचं नाव इथे लिहायचं लेस मध्ये. आता मागची पार्टी आली प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स म्हणजे लेस पेमेंट्स अप टू प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स कंसामध्ये घेतलं. पेमेंट बाजूला जे लिहिलंय ते सगळं लिहिलं. 2,40,000 50,000 1,95,000 20,000 25 लाख 10,60,000 टोटल आली 40,65,000. 50,15,000 वजा केले 40,65,000 म्हणजे पैसे शिल्लक राहिले. कॅश अवेलेबल झाला 9,50,000. जे आता आपल्याकडे पैसे आहेत 9,50,000. दुसरी नोट टोटल पेड अप अमाऊंट ऑफ ऑल इक्विटी शेअर्स. म्हणजे पैसे जर द्यायचे असेल तर दोन्ही प्रकारच्या शेअर्सला किती पैसे द्यायचे आहेत ते टोटल दिसते बघा 57,50,000. आपल्याकडे आहेत किती 9,50,000 म्हणजे कमी पडतात. यासाठी आपण हे दुसरी नोट घेतोय टोटल पेड अप अमाऊंट ऑफ ऑल इक्विटी शेअर्स. बघा पहिला भाग 50,000 इक्विटी शेअर्स होते 100च्या 100 जमा झाले 50 लाख.
10,000 इक्विटी शेअर्स होते, 100 एकाची किंमत होती, 75 जमा झाले, 5 जमा झाले नाहीत. सॉरी 75 जमा झालेत, बाकीचे जमा झालेले नाहीत. म्हणजे 7,50,000. म्हणजे जर कॉल करण्यापूर्वी आपल्याला किती पैसे द्यायचे इक्विटी शेअर होल्डर्सला शोधलं, 57,50,000. पहिल्या नोटमध्ये शोधलं आपल्याकडे पैसे किती आहेत, 9,50,000. तिसरी नोट डिफिशियन्सी, म्हणजे पैसे किती द्यायचे आणि किती आहेत याच्यावरनं डिफिशियन्सी आपल्याला मिळेल. वर्किंग नोट नंबर 2 आणि 1. पहिल्यांदा 2. टोटल पेड अप अमाऊंट ऑफ ऑल इक्विटी शेअर्स 50 लाख प्लस 7,500, सॉरी 7,50,000, जे बाहेर आले 57,50,000. कंसामध्ये म्हटले रेपर वर्किंग नोट नंबर 1 लेस कॅश अवेलेबल. रेपर वर्किंग नोट नंबर 1 9,50,000, म्हणजे डिफिशियन्सी किती दिसते, 48 लाख. टोटल फेस व्हॅल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेअर्स. आता टोटल फेस व्हॅल्यू 50,000 इक्विटी शेअर्स, 100 एकाची फेस व्हॅल्यू 50 लाख. 10,000 इक्विटी शेअर्स, एकाची फेस व्हॅल्यू 100, 10 लाख. टोटल किती झाले, 60 लाख. पर्सेंटेज ऑफ डिफिशियन्सी टू टोटल फेस व्हॅल्यू. पर्सेंटेज ऑफ डिफिशियन्सी टू टोटल फेस व्हॅल्यू कसं काढायचं बघा. फेस व्हॅल्यू किती, 60 लाख. त्याला पर्सेंटेज 100. डिफिशियन्सी 48 लाख. तर डिफिशियन्सीचं पर्सेंटेज काय, 48 लाख भागिले 60 लाख गुणिले 100 बरोबर 80%. दॅट इज पर्सेंटेज ऑफ डिफिशियन्सी. म्हणजे आपण 100 रुपये जरी फेस व्हॅल्यू असली तरी 80 रुपये आपण इक्विटी शेअर होल्डरचा परत करू शकत नाही, ते आपल्याला इक्वॅलिटी आणण्यासाठी. फेस व्हॅल्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹100. Hence, equity shareholders suffer a loss of ₹80 per share for bringing balance in between two class of equity shares. नोट नंबर 6. आता आपल्याला माहिती आहे दोघांचाही 80 रुपये लॉस व्हायला पाहिजे. 80% म्हणजे 100 पैकी 80 रुपये. तर एका शेअर्सवर आपण 75 घेतलेत, म्हणून अजून त्यांच्याकडून 5 रुपयाचा कॉल करावा लागेल. म्हणून असं म्हटलंय बघ. ते कोणते किती शेअर्स आहेत, 10,000. म्हणून नोटचं नाव दिलंय ए कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेअर्स. पुढे काय म्हटलंय बघा, फॉर बॅलन्सिंग डिफिशियन्सी ए कॉल ऑफ ₹5 पर शेअर. 80 वजा 75, 80 लॉस आहे, 75 जमा झाले, मग अजून जमा करायचे 5 रुपये 10,000 इक्विटी शेअर्सवर. म्हणजे 10,000 इक्विटी शेअर्स गुणिले 5 बरोबर 50,000 हे आपल्याला मिळतील. ₹50,000 रेकॉर्डेड ॲज रिसीट, याला रिसीट म्हणणार. इन लिक्विडेटर्स फायनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बाय मेन्शनिंग, त्याचा उल्लेख केला as a call at ₹5 per share on 10,000 equity shares on which ₹75 per share were paid. नोट नंबर 7. आता हे आपण पैसे झाले रिसिप्टला दाखवले. आता पेमेंट करणार. 100 आपण जमा केले होते इक्विटी शेअर्सवर 50,000. त्यांचा लॉस आपला 80 कव्हर करायचा. म्हणजे 80 कव्हर झाला म्हणजे किती पैसे परत करायचे, 20 रुपये. Payment on 50,000 equity shares. For balancing deficiency, a payment of ₹20 per share, ₹100 less 80 was made on 50,000 equity shares. 50,000 equity shares into ₹20 is equal to ₹10 lakh. म्हणजे पेमेंट बाजूला ₹10 lakh दाखवलं, 10 लाख. ₹10 lakh recorded as payment in liquidator's final statement of account by mentioning as, mention असं केलं, refund at ₹20 per share on 50,000 equity shares on which ₹100 per share were paid. अशा रीतीनं 7 नोट. जर का इक्विटी शेअर्स चे क्लास 2 असतील, म्हणजे एकावर वेगळी रक्कम जमा झाली आणि एकावर कमी झाली, म्हणजे एकावर पूर्ण रक्कम जमा झाली, एकावर पार्टली रक्कम जमा झाली, यामध्ये बॅलन्सिंग आणण्यासाठी आपण वर्किंग नोट्स केल्या आणि ह्या वर्किंग नोट्स केल्यानंतर
आपल्याला पहिली नोट तयार केली की आपल्याला किती पैसे शिल्लक आहेत कॉल करण्यापूर्वी इक्विटी शेअर होल्डर्स पासून, किती पैसे शिल्लक आहेत कुणासाठी, इक्विटी शेअर होल्डर्ससाठी, परंतु इक्विटी शेअर करून कॉल करण्यापूर्वी पहिली नोट. दुसरी नोट केली टोटल पेडअप व्हॅल्यू ऑफ ऑल इक्विटी शेअर्स, म्हणजे सर्व इक्विटी शेअर होल्डर्सला एकंदर किती पैसे द्यायचे. तिसरी नोट तयार केली की पेडअप अमाऊंट वजा अवेलेबल कॅश, एकंदर डिफिशियन्सी किती 48 लाख आहे. चौथी नोट तयार केली टोटल फेस व्हॅल्यू, म्हणजे फेस व्हॅल्यू किती आहे 50 लाख, म्हणजे 50,000 शेअर्स गुणिले 100, 50 लाख 10,000 शेअर्स गुणिले 100, 10 लाख अशी 60 लाख फेस व्हॅल्यू. 60 लाखाला 100% तर 48 लाखाला किती, हे डिफिशियन्सीचं पर्सेंटेज आपण काढणार. म्हणजे 48 लाख भागिले 60 लाख गुणिले 100, म्हणजे पर्सेंटेज आला 80%. ही वर्किंग नोट नंबर झाली 5. पर्सेंटेज ऑफ डिफिशियन्सी टू फेस व्हॅल्यू. आता आपण 80 लॉस आला की नोट नंबर 6 करणार की 75 रुपये ज्यांचे 80 म्हणजे 100 पैकी 80, 80% म्हणजे 100 रुपयाचा शेअर्स असेल तर 80 रुपये दोन्ही पण इक्विटी शेअर होल्डर्सला लॉस होतोय. एकाने 75 रुपये दिलेत, अजून त्याच्याकडून लॉस इक्वल करण्यासाठी 5 रुपयाचा कॉल केला, म्हणजे 10,000 शेअर्सवर 5 रुपये प्रमाणे कॉल, म्हणजे रिसिप्टला दाखवले 50. दुसरे शेअर्स आहेत नोट नंबर 7 ला की 20,000 शेअर्स, सॉरी 50,000 शेअर्स आहेत, त्यांनी 100 पैकी 100 दिलेत, त्यांना 20 रुपये परत करायचे. 100 वजा 80 म्हणजे लॉस 80, 20 रुपये परत करणार, म्हणजे 10 लाख रुपये परत करणार. ही नोट नंबर 7 घेतली आणि ते पेमेंट बाजूला दाखवलं. अशा रीतीने ह्या 7 नोट झाल्या. आठवी नोट ती ऍडिशनल आहे, वेगळे. काय की क्लासिफिकेशन ऑफ अनसिक्युर्ड क्रेडिटर्स. टोटल अनसिक्युर्ड क्रेडिटर्स म्हणजे क्रेडिटर्स आहेत 25 लाख 20,000. त्यातले प्रेफरन्शियल प्रॉब्लेम मध्ये सांगितले 20,000 आहेत, म्हणजे 25 लाख 20,000तून 20,000 गेले म्हणजे राहिले 25 लाख, ते अनसिक्युर्ड क्रेडिटर्स आहेत. अशा रीतीने आपण हे टोटल सोल्युशन घेतलेलं आहे. जसा काल प्रॉब्लेम घेतला तसाच हा आजचा प्रॉब्लेम आहे. म्हणजेच मागच्या लेक्चरला ज्या टाईपचा प्रॉब्लेम घेतला त्याच टाईपचा प्रॉब्लेम ह्या लेक्चरला घेतलेला आहे. हा डिफरंट प्रॉब्लेम आहे. असा प्रॉब्लेम आला तर आपल्याला किमान 7 नोट तयार करावे लागतात. याशिवाय जर आपल्या रेग्युलर प्रॉब्लेम आला तर 3 नोट्स तयार कराव्या लागतात. अशा रीतीनं नोट्स ह्या सपोर्टिंग असतात. That is not part of our answer, but they are supporting to our answer. How our figure is correct as mentioned in solution. So, in this way, I am concluding my speech here. Thank you for patiently listening to me.